Now we're going to continue with module 4. The next section is how to assess quality of a rule. We saw yesterday how we can create rules from the training data set. Okay, so now after the rules have been created, how do we know whether the rules are good enough? That is what we are looking at right now for the first part. Now every time an attribute test is considered, that is every time a condition is considered, two things we have to do. First, check to see if appending the test to the current rule will result in an improved rule, whether it is a better rule when we append the test. That is one checking that can be done. The second thing that can be done is accuracy. We can check. But now accuracy is a problem because sometimes it is not actually a good measure of whether the rule is good or not. And I'm going to show you why that is the case. Let's look at this example. Okay, say that we have got two rules, R1 and R2. Okay, A is accept and R is reject. Okay, so the rule 1 encompasses or covers all of these tuples. If you see, you can see that out of 40, if you count this, it is total is 40. 38 is correctly being classified. These two are the ones which are not being classified correctly. It is actually reject, but it is going to be classified as accept. Okay, so 38 out of 40 accuracy is 95%. Whereas we have got another rule R2 again for accept. Here only these two are being considered and those two will be correctly classified. So if you look at accuracy, it will be 2 out of 2. So R2's accuracy is 100%, whereas R1's accuracy is 95%. But look at the total. If you use R2, only these two are going to be classified correctly. What about all of these things? So accuracy is not a correct measure because we have not taken into consideration the coverage. So R2 has less coverage compared to R1. If we want to know a good measure of R1, whether R1 is good or R2 is good, we need to have both accuracy as well as coverage considered. Only then we can know whether the rule is good or not. So what are the other measures other than accuracy? What are the measures that are used? Now in CN2, yesterday I told you when we looked at the sequential covering algorithm, we saw that we had CN2 and CN2 and Ripper algorithm. AQ had a problem. AQ did not work well with noise. So CN2 was a slight modification of AQ, and instead of using information entropy alone, gain is used in Ripper. Okay, now let's look at the different methods that can be used to decide whether a rule is good or not. First one, expected information or entropy. We already know the equation for entropy or information. Okay, that is minus sigma I is equal to 1 to m. So through the classes, pi log pi to the base 2. This we have done earlier itself. So I'm not going to go through these things again in detail. Okay, now what is expected information or entropy? A condition is better or a rule is better if it covers a large number of tuples of a single class and few tuples of other classes. Okay, so if a rule is exclusively for the class which we want to classify, or it classifies more of the tuples which we want to classify, then this is a better rule than any other rule, and that is found out by using information D. So whichever has got the highest information, that rule is a good rule. Next is information gain, and this is used along with the FOIL algorithm, first order inductive learning algorithm. Now for this you need to know what is POS, what is NEG, and what is POS dash and what is NEG dash. Now POS is the number of tuples, positive tuples for the learning rule. So if I am learning whether a computer is going to be bought and I have the class yes or no, then if I'm learning for the class yes, then all the rules which are actually classifying yes
those tuples are classified as yes, those tuples are positive tuples. All the other tuples are negative tuples. Okay, so in our example, wherever the class is yes, that will be a positive tuple. Wherever the class is no, that will be a negative tuple if I am interested in the yes class. Okay, the class for which we are learning the rule are called positive tuples. So if I am learning for yes, then the yes tuples are positive tuples. If I am learning for no, then the no tuples are positive tuples. While the remaining tuples and everything else are negative. Okay, so let POS or neg be the number of positive or negative tuples covered by R. Now, let POS dash or negative dash be the number of positive or negative tuples covered by another rule, R dash. So, we are comparing between two rules, R and R dash. And how do we calculate the gain? This is the formula that we will use to calculate the gain. Earlier itself, we have already learned the gain of one rule minus the gain of the other rule will be the gain of FOIL. So we have over here positive dash into log to the base 2 positive dash divided by positive dash plus negative dash minus log 2 positive divided by positive plus negative. So we are comparing, this is comparing both of the rules. If I have a value gain, that is R1 is better than R2. If I have a positive value for gain, then I will take R1 as the better rule. If I have got a negative value, then I will take R as the better rule. And this method is used in Ripper algorithm. Okay, now the last one is the likelihood ratio statistics. Now this also we have learned earlier. It is the chi-square algorithm. Chi-square measure. This is what we are using now. So I'm not going to discuss chi-square over here. We've already discussed chi-square and done examples for chi-square. Now the equation is likelihood ratio is given by 2 into Fi log Fi by Ei, where Fi is the observed frequency and Ei is the expected frequency for any random predictor. Okay, so if we look how to calculate expected frequency is already discussed in chi-square. So please go through that if you do not remember. Okay, and apply this formula and you will get the chi-square value for m minus 1. How many classes you have got? That minus 1 degree of freedom. And this is the method that is used for CN2. So if the likelihood is higher, that rule will be taken as the better rule. So each rule you have to apply this and see whether which likelihood is higher. Okay. After that is done, rule pruning is again supposed to be done. Why rule pruning? Normally in the learn one rule algorithm, it uses a training data set to assess the quality of the rule. Now problem with training data set is that now if I teach you a particular problem and I give you the same problem for the examination, automatically all of you are going to get good grades. But if I give you a new problem, that is what I want to know whether you have actually learned or not. Now, if I use the training data set itself to assess the rule quality, because I have built the rule, that is, ഞാൻ ഈ rule create ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ training data set ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ rule create ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആ റൂൾ ഗുഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഗുഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം അത് ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. പുതിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂൾ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഈ ലേൺ വൺ റൂളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടിനും, ട്രെയിനിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയാണ്, ടെസ്റ്റിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഓവർ ഫിറ്റ് ഒക്കെ അറിയും. എന്നുവെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് good results, but the good results may not be correct. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൂണിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പ്രൂണിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വളരെ സിമ്പിളാണ്. ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പ്രൂണിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ്, വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൂണിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ്. പ്രൂണിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് 3 സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും, പ്രൂണിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും, ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആദ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൂണിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആ മോഡലിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും.
ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, so remove an attribute test if the pruned version of the R has greater quality. അപ്പോൾ പ്രൂണിങ് ഡേറ്റ സെറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയ കണ്ടീഷൻസിനെ 1 by 1 കണ്ടീഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും. റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടാണ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി തരുന്നതെങ്കിൽ പ്രൂൺ ചെയ്ത റൂളിനെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂൺ ചെയ്യാത്ത റൂളിനെ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ട്രീസ്. ഇവിടെ റൂളിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അവിടെ ട്രീക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ദ ഫോയിൽ പ്രൂണിങ് അൽഗോറിതം. മറ്റേതിന് റിമെമ്പർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഫോയിൽ ഗെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് റിപ്പർ അൽഗോറിതം ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഫോയിൽ പ്രൂണിങ് ആ റിപ്പർ അൽഗോറിതത്തിന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു. ടപ്പിൾസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഫോർ വിച്ച് ദ റൂൾ ഇസ് ലേൺഡ്. ഏത് ക്ലാസ്സിനാണോ റൂൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ടപ്പിൾസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ടപ്പിൾസ്, ബാക്കിയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ടപ്പിൾസ്. ഫോയിൽ പ്രൂണിങ്ങിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, റൂൾ എടുത്ത് വെക്കും, എന്നിട്ട് ആ റൂളിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രൂൺ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെയും ഈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. വിച്ച് എവർ ഇസ് ബെറ്റർ അതിനെ calculate the foil prune rule before and after pruning. If the pruned version has higher value, foilൻ്റെ വാല്യൂ ഹയർ pruned version ആണെങ്കിൽ പ്രൂൺ ചെയ്യണം, എന്നുവെച്ചാൽ റൂളിൻ്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ കളയണം. അല്ലെങ്കിൽ കളയണ്ട, കീപ് ദ പ്രീവിയസ് റൂൾ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫോയിൽ പ്രൂണിങ് മെത്തേഡ്. വിത്ത് ദാറ്റ് വി ആർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ മോഡ്യൂൾ 4. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇത് വെച്ചിട്ട് തീർക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഇവാലുവേഷൻ മെഷേഴ്സ്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും നോർമലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലംസിലാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ വെൻ യു സ്റ്റഡി ദിസ്. നന്നായിട്ട് ഓർക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തോ ചോദിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ മെഷേഴ്സ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസിഫയറിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുറേ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിലെ ചില കോമൺ മെഷേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവാലുവേഷൻ മെട്രിക്സ്. Using training data to derive a classifier and then estimate the accuracy of the result of the learned model can result in misleading over optimistic results. ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആക്യുറസിയും ചെക്ക് ചെയ്തു മോഡലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ഫിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസിഫയറിൻ്റെ ആക്യുറസി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ഗോട്ട് സം അതർ മോഡൽസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് ദ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ്. ഏത് ടപ്പിൾസ് ആണോ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ ടപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. വിൽ ബി ഹാവിങ് അനദർ സെറ്റ് കോൾഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ബിഫോർ ഐ ഗോ ഇൻ ടു മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ നീഡ് യു ടു നോ ദീസ് ടേംസ്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് തെറ്റിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും തെറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. വാട്ട് ആർ പോസിറ്റീവ് ടപ്പിൾസ്? പി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടപ്പിൾസ് ആർ ഏത് ക്ലാസ് ആണോ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ടപ്പിൾസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് tuples. So the number of tuples in the main class of interest. So if I am interested in yes, then that is my positive tuples. If I am interested in no, then that is my positive tuples. ഏത് ക്ലാസ്സിനെയാണോ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആ മെയിൻ ക്ലാസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ടപ്പിൾസ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഓൾ അതർ ടപ്പിൾസ് അതർ ദാൻ ദ പോസിറ്റീവ് ടപ്പിൾസ് ആർ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ എത്ര ക്ലാസ് വേണേലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, മെയിൻ ക്ലാസ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ക്ലാസ്സും നെഗറ്റീവാണ്. സോ ആ ടപ്പിൾസ് എല്ലാം എൻ ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആയതെല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടോ. നൗ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, തെറ്റിക്കരുത്. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ആ വാല്യൂ. ട്രൂ പോസിറ്റീവ്, ശരിയായ പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ദാറ്റ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ടപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ആർ കറക്റ്റ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ്. ശരിക്കും പോസിറ്റീവ്, അതിനെയാണ് ട്രൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ട്രൂ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ടപ്പിൾസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ്സ്
എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസിഫയർ കറക്റ്റായിട്ട് പോസിറ്റീവിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ട്രൂ പോസിറ്റീവ്സും കറക്റ്റായിട്ട് നെഗറ്റീവ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ട്രൂ നെഗറ്റീവ്സും. ഓക്കെ, ഇനി ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്, തെറ്റായ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ക്ലാസിഫയർ നെഗറ്റീവ് ടപ്പിൾസിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ തെറ്റായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്ന സാധനത്തിനെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. നെഗറ്റീവ് ടപ്പിൾസ് ഇൻകറക്റ്റ്ലി ലേബിൾഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ്, തെറ്റായ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, തെറ്റായ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്ന സാധനത്തിനെ തെറ്റിച്ച് നെഗറ്റീവ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ്. എന്നുവെച്ചാൽ ശരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ക്ലാസിഫയർ അതിനെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്തു. പോസിറ്റീവ് ടപ്പിൾസ് ദാറ്റ് വർ ഇൻകറക്റ്റ്ലി ലേബിൾഡ് ആസ് നെഗറ്റീവ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദിസ് യു ഹാവ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, ബാക്കി എല്ലാം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് റോങ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഈസിയസ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദി ആക്യുറസി ഓർ ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസിഫയർ. ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടെ നോക്ക്, വി ഹാവ് ഗോട്ട് ആക്ച്വൽ ക്ലാസ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത്, അത് നമ്മൾ റോസ് ആയിട്ട് എഴുതും, യെസ് ആൻഡ് നോ. പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിലേതിലേലും ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതും ഇവിടെ യെസ് ആൻഡ് നോ ആയിട്ട് എഴുതും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫയറാണ്. സോ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫയർ ശരിക്കും യെസ് ആയിരുന്നതിനെ എത്ര എണ്ണത്തിനെ യെസ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ടി പി. സോ ട്രൂ പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് യെസ്, ആക്ച്വലി യെസ് ആണ്, പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതും യെസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആക്ച്വലി യെസ് ആണ് പക്ഷെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് നോ ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലാസിഫയർ ഫോൾസ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. അതാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി യെസ് ബട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് നോ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ്. നൗ ആക്ച്വലി നോ ബട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് യെസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലാസിഫയർ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു പക്ഷേ അത് ഫോൾസ് ആണ്, ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്. അതാണ് എഫ് പി. ആൻഡ് ഇവിടെ ആക്ച്വലിയും യെസ് നോ ആണ്, ക്ലാസിഫയർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതും നോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, നൗ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സെറ്റ്സ് ആണ് പി ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് സെറ്റ്സ് ആണ് എൻ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി കിട്ടും, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പി കിട്ടും. ഓക്കെ, വേറെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ്എസിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഡാഷും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഡാഷും കിട്ടും. ഇതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ് എത്രയുണ്ടോ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ അത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വേർഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ട ഡേറ്റ സെറ്റ് ഒരു ചെറിയ സെറ്റായിരുന്നു. ഇത് 10,000 ടപ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത്. സോ വാട്ട് ദി ആർ സേയിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി യെസ് ആയിരുന്നതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് യെസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 6954 എണ്ണത്തിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി യെസ് ആയിരുന്നതിൻ്റെ 46 എണ്ണം ക്ലാസിഫയർ നോ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ആക്ച്വലി നോ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 412 എണ്ണത്തിനെ യെസ് ആയിട്ട് റോങ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ആൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് 2588 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ട്രൂ പോസിറ്റീവ്, ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ്, ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ്. ഇനി റെക്കഗ്നിഷൻ, കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത് എത്ര പോസിറ്റീവ്സിനെ ആണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ്സ് 7000 ആയിരുന്നു, അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 6954 മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസിഫയർ കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ 99.34% ആക്യുറസി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് നെഗറ്റീവ്സ് 2588 കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് 3000, ദാറ്റ് ഇസ് 86.27 റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ട് നോസിനെ. പക്ഷേ ടോട്ടൽ റെക്കഗ്നിഷൻ നോക്കുമ്പം ഔട്ട് ഓഫ് 10,000 ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 6954 പ്ലസ് 2588 ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് 10,000 കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും തെറ്റാ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം 95.42% ആണ് ടോട്ടൽ
ആക്യുറസി ഇതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ആക്യുറസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വാല്യൂസ്, സോ ട്രൂ പോസിറ്റീവിനെയും ട്രൂ നെഗറ്റീവിൻ്റെയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ഡേറ്റയും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എറർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണവും FP + FN ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ ഡേറ്റ സെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 1 - ആക്യുറസി ഇസ് ദ മിസ്ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എറർ, ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് എറർ റേറ്റ് വെൻ ദ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് എറർ റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ എറർ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എറർ റേറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എറർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും, അത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സെറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ആക്യുറസിയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ്. ഒരുവിധം നല്ലൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇവാലുവേഷൻ ആയിരിക്കും, ഈ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് തരുന്നത്. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് കേസിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, എൻ്റെ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷനാണ്. ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഡേറ്റാബേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ എന്താ പറയുക പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ ഹാവ് വെരി ലെസ് ഫ്രോഡ് ഡേറ്റ. ഐ വിൽ ഹാവ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഫ്രോഡ് അല്ലാത്ത ഡേറ്റ, കറക്റ്റ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പം ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ ഇംബാലൻസ്, ക്ലാസ്സിനൊരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ യെസ് എന്നുള്ള ടപ്പിൾസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ ഐ ഹാവ് എ ലോ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ടപ്പിൾസ്. സോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ വിൽ ക്ലാസിഫൈ നെഗറ്റീവ് ടപ്പിൾസ്, എന്നുവെച്ചാൽ ഫ്രോഡ് അല്ലാത്ത ടെപ്പിൾസിനെ ഞാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആക്യുറസി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ കേസിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് സാധാരണ ആക്യുറസി യൂസ് ചെയ്യുകയോ എറർ റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഇസ് യൂസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് ഇസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ശരിക്കും ട്രൂ റേറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതേ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആക്യുറസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. So if I got very small number of true positives, positive tuples, അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ഈ ആക്യുറസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല ചുമ്മാ ട്രൂ പോസിറ്റീവും ട്രൂ നെഗറ്റീവും വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഇസ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് റേറ്റ്. ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് സ്പെസിഫിസിറ്റി. Okay, and accuracy will be sensitivity positives base ചെയ്തിട്ടാണ് sensitivity into true sensitivity into positives divided by the total number plus specificity into negative divided by positive plus negative, that is total number. Okay, ഇതായിരിക്കണം ആക്യുറസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് in the case of a class imbalance problem. Okay, now say that this is my confusion matrix. ഇതാണ് എൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ്. ഈ കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ TP എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 90 ആണ് TP ആയിട്ടുള്ളത്. TN 9560. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. 10,000 എണ്ണം ഉള്ളതിൽ 300 എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യെസ്, ആൻഡ് 9700 is no. So ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ഇംബാലൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ we have to calculate the specificity, calculate the sensitivity and then find out the accuracy. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം you will find that the accuracy is 96.5%. Its ability to correctly label the positive rare classes poor. 30% മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് 90 out of 300 into 100. ദാറ്റ് ഇസ് 30% മാത്രമേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. പക്ഷേ ക്ലാസിഫയറിന് 96.5% കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ആക്യുറസി ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ മെഷർ. Okay, now the last, not the last, there's one more, precision and
recall. ഇനി ഇതെന്തോ, these two are another set of measures which can be used to check the performance of a classifier. Precision is measure of exactness. Precision calculate ചെയ്യുമ്പം we are only checking ശരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നതിന്ന് എത്ര എണ്ണത്തിനെ ശരിക്കും പോസിറ്റീവായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ട്രൂ പോസിറ്റീവ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്. ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ 100 എണ്ണത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതിൽ ശരിക്കും പോസിറ്റീവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 80 എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 80% പ്രിസിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 8 is we have got 0.8 as the precision. 1 precision ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് സിംപ്ലി ടെൽസ് us, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇറ്റ് സിംപ്ലി ടെൽസ് us ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കറക്റ്റായിട്ട് പോസിറ്റീവ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. മേ ബി കുറേ നെഗറ്റീവും കൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. പ്രിസിഷൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവായിട്ടാണോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റിക്കോൾ നോക്കുന്നത് തിരിച്ചാ, നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കറക്റ്റായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, പ്രിസിഷൻ. A perfect precision score of 1 means that every tuple that the classifier labeled as belonging to the class C does indeed belong to the class C. എന്നുവെച്ചാൽ ക്ലാസിഫയർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിലേക്കാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു റിയൽ ഡേറ്റയിലും ആ ക്ലാസ്സസ്. ഇനി വേറെ കുറേ എണ്ണത്തിനെയും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, കുറേ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ ട്രൂ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഷർ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു, നെഗറ്റീവ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ട്രൂ പോസിറ്റീവ് റേറ്റ്. പെർഫെക്റ്റ് റിക്കോൾ സ്കോർ ഓഫ് 1 means that every item from the class C was labeled as C. എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പോസിറ്റീവായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിനെയും പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്സിനെ ഒന്നും പോസിറ്റീവായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിന് TP ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിന് എത്ര എണ്ണം ആക്ച്വലി പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെന്ന് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി TP ആയിട്ടല്ല നെഗറ്റീവായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, so but it does not say how many tuples were incorrectly labeled as C. Yes എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര നെഗറ്റീവ് എണ്ണത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. സെയിം ആസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. And ഇവിടെ it does not tell us anything about the number of class tuples that the classifier mislabeled. Okay, so ഇത് രണ്ടുമാണ് precision measures. രണ്ടും ട്രൂ പോസിറ്റീവ്സെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. This is true positives based on the positive classifications only. ഇവിടെ true positives based on true positive as well as false negative. Actually ട്രൂ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോസിറ്റീവ്സിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ പ്രിസിഷൻ ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് എക്സാക്ട്നെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വെദർ ട്രൂ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം ആക്ച്വലി പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നോ. റിക്കോൾ is a measure of how many elements that were positive have been classified as positive. Okay, so these two are the precision and recall are another measures again based on sensitivity and specificity. This is the last measure. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊന്നും കാണാറില്ല, പക്ഷേ this is also based on precision and recall. Okay, so രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. The F measure is the harmonic mean of precision and recall. അപ്പോൾ harmonic meanൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. This is a weighted precision and recall. Weighted precision എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും F measure ആ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെയിറ്റ് ഒന്നും പ്രിസിഷനും റിക്കോളിനും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് 2 into precision into recall divided by precision plus recall. വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി എഫ് ഓഫ് ബീറ്റയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വി ആർ ഗിവിങ് ബീറ്റ വെയിറ്റ് ടു ദ
more than, that is ഈ വാല്യൂ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ we are giving to recall. So the weight of the recall is twice, 2 ആണെങ്കിൽ 2 times recall than precision, and 0.5 ആണെങ്കിൽ then precision ആണ് twice, that is recall is half of precision എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ റിക്കോളിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് 2. Okay, so if in F2 recall is twice precision and in F.5 recall is half precision, that means precision is twice. Okay, and there the equation is കണ്ടോ ഈ 2ന് പകരം ഇതിന് രണ്ടിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം 1 plus beta square into precision into recall divided by beta square into precision plus recall. Okay, this is the equation. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് again we can calculate the performance of the classifier. Okay, and this is just a summary of everything that I have discussed so far. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ചത്. Now what you need to do is simple arithmetic ആണ്. ഞാൻ പ്രോബ്ലം ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല. I am giving you a homework. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we will discuss it. Okay, additional evaluation measures. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ we are interested in few other things. Speed, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് സ്പീഡ്. റോബസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈവൻ വെൻ ദർ ഇസ് നോയ്സ് ആൻഡ് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ്. അപ്പം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോയ്സി ഡേറ്റ does our classifier work correctly. Scalability, large amounts of ഡേറ്റയിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫയർ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഇൻറ്റർപ്രറ്റബിലിറ്റി, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണോ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ സ്പീഡ്, റോബസ്റ്റ്നെസ്, സ്കേലബിലിറ്റി, ഇൻറ്റർപ്രറ്റബിലിറ്റി, ഇതെല്ലാം ഇസ് പെർസെപ്ഷനാണ്, ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി കൻ ഓൺലി ആർഗ്യൂ ഫോർ ദീസ് തിങ്സ്. കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ദീസ് ആർ അഡീഷണൽ ഇവാലുവേഷൻ മെഷേഴ്സ്. ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷേഴ്സാണ്. നൗ ആസ് ഹോം വർക്ക് you will do problem 8.12 in the textbook. ROC കർവ് വരയ്ക്കേണ്ട. ROC പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ ROC കർവ് വരച്ചാൽ മതി. തൽക്കാലം ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം 8.12. Tomorrow we will start by discussing the problem. Thank you.